बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी कन्या राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण एही पवित्र रामनवमी ठारू आपणकर जीवन रे किछि खास हेबा पई जाउछि, किछि विशेष हेबा पई जाउछि। कारण एही पवित्र रामनवमी ठारू ग्रह मानकर गोचर रे किछि परिवर्तन हेबाकु जाउछि, जहाँ प्रभाव रे आपणकर जीवन रे मध्य किछि विशेष घटना घटिबाकु जाउछि। तेबे बंधु माने एही पवित्र रामनवमी ठारू आपणकर जीवन रे कोन सब बड़ घटना गुडी को घटिबाकु जाउछि, केउ सब क्षेत्र रे आपणकु सफलता मिलिबाकु जाउछि एवं केउ सब क्षेत्र रे आपणकु सतर्कतार आवश्यकता रहुछि, से विषय रे जानिबा पई आपण भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिरो एही कार्यक्रम को, जहाँ आपणकर जन्म राशि तथा चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तेबे राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु षष्ठ राशि हेउछि कन्या राशि एवं कन्या राशि राशिधिपति हेउछंती बुध। तेबे बुध आपणकर षष्ठ भावरे गोचर करूछंती, छाया ग्रह राहुंक सहित गोचर करूछंती। तेबे षष्ठ भावटी होइताय रोग ऋण एवं शत्रुर भाव। जेहेतु आपणक लग्नर अधिपति निजे षष्ठ भावरे गोचर करूछंती, तेणु आपण एप्रिल 11 पूर्वरु आपणकर एही तीनोटी समस्या देखा देई पारे। ऋण, असुस्थता किंबा शत्रु, एथि मध्यरु कोनसी गोटीर सम्मुखीन हेबार संभावना अछि। मु आपणकु एहा कहि कष्ट देबाकु चाहू नाही। बुध हेउछंती चर्मर कारक ग्रह, तेणु एही समय आपणकर चर्म संबंधी समस्या देखा देई पारे, जेपरि कि एलर्जी, इन्फेक्शन भली समस्या देखा देई पारे। अन्यथा हठात मुंडबिंधा, हठात थकापण किंबा गोड़े भारीपण भली समस्या देखा देई पारे। आपणकर चाप स्तर हठात वृद्धि पाइबा भली आपण अनुभव करि पारंती। एप्रिल 11 पूर्वरु ए सब संभावना देखा जाउछि, किंतु एप्रिल 11 परे जेतेबेले बुध आपणकर सप्तम भाव को गोचर करिवे एवं प्रथम भाव को देखिबे, तो आपण आपणकर स्वास्थ्य रे एक बहुत भल परिवर्तन देखिबाकु पाइबे। आपणकर शिक्षा क्षेत्र कथा जदि कहिबा, तो जो माने कन्या राशि विद्यार्थी अछंती, आपणकर पंचम भाव शिक्षा क्षेत्रर अधिपति शनि वर्तमान सप्तम भावरे अछंती। पंचम भावर अधिपति शनि मंगल एवं सूर्यंक सहित गोचर करूछंती एवं सेमाने एकत्र आपणकर प्रथम भाव को सेमानकर दृष्टि पकाउछंती, जहा देखाउछि जे आपणकर प्रथम भाव मध्यरे एक सीधा सड़क संपर्क पंचम भावर रहुछि। जेहेतु एही संजोग शनिक सहित जड़ित, तेणु आपण एक दृढ़ दायित्वर भावना सहित आपणकर पाठ पढ़ा को आगे नेबे एवं आपणकर शिक्षागत लक्ष्य उपरे एक तीक्ष्ण ध्यान बजाय रखिबे। कन्या राशि व्यक्तिंक पई साधारण दृष्टिकोण सकारात्मक देखा जाउथिले मध्य म एक निर्दिष्ट समस्या मध्य देखुछि। कारण एप्रिल 14 पूर्वरु एही समय मध्यरे आपणक मध्यरे क्रोध देखादेब, धैर्य स्तर ह्रास अनुभव हेबो, आपणकर मध्यरे धैर्यर अभाव रहिबो। गोटे दिग हेउछि जे आपणक मध्यरे धैर्य स्तर कम होई पारे, हुएत नकारात्मक मध्य। कारण सूर्य मंगल एवं शनि आपणकर प्रथम भाव को देखुछंती। प्रथम भाव उपरे कोनोसी शुभ ग्रहंकर दृष्टि नाही, तेणु आपणको आपणकर क्रोध उपरे नियंत्रण रखिबाको पड़िबो। कारण एही आक्रमण संभाव्य भावरे अप्रत्याशित परिणाम आनी पारे। आपणकर प्रेम संपर्क किंबा आपणकर बंधुतारे मध्य किछि समस्या आनी पारे। कारण तीनोटी अशुभ ग्रह आपणकर प्रथम भाव को देखुछंती। कोनोसी ना कोनोसी उपाय रे सूर्य एक भयंकर ग्रह, तेणु आपणको सतर्क रहिबाको पड़िबो। पाठ पढ़ा विषय दृष्टिकोण सकारात्मक देखा जाउछि। आपणकर शिक्षागत प्रदर्शन आशाजनक देखा जाउछि, तथापि वर्तमान आपणकर पाठ पढ़ार प्रकृति किछिटा अनियमित। केतेबेले आपण संपूर्ण भाबरे आपणकर पाठ पढ़ारे मग्न रहिबे, अन्य समय आपणकर मन संपूर्ण भाबरे विचलित रहिबो। जदि केही आपणको पाठ पढ़िबाकू कहंती, तेबे आपण सीधा मना करिदेबे। आपण केवल आपणकर निज इच्छा अनुसार पढ़िबे। जदि केही आपणको निर्देश दियंती, तेबे आपण केबे भी ताहा सुनिबे नाही।
ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ କିଛି ଏପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କଥା ଯଦି କହିବା ତ ଏପ୍ରିଲ 11 ପରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଶୁଭ ସମୟ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ଶନି ଏବଂ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଏକତ୍ର ହୋଇଯିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ 2-12ର କନେକ୍ସନ ରହୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଉଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ କିଛି ସହିତ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ରହୁଛି। ଏପ୍ରିଲ 11 ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏପ୍ରିଲ 11 ପରେ ଯେତେବେଳେ ଶନି ଏବଂ ବୁଧ ଏକତ୍ର ହୋଇଯିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ, ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସେସବୁ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କନେକ୍ସନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ, ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ କଥା ଯଦି କହିବା ତ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ଗୁରୁ, ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ 10ମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଶନି ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରେସନ ଆସିବ, କ୍ରୋଧ ଆସିବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ, କାରଣ ଏହି 3ଟି ଗ୍ରହଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ତ ଆପଣ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ସିଂହ ପରି ରହିବେ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଭାଲୁ ପରି ରହିବେ, ଆପଣ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ କିପରି ପରିଚାଳନା କରିବେ? ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ସମୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ନମ୍ର ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଗୁରୁ 10ମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବା ତ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସ୍ଥିର ଦେଖାଯାଉଛି, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ କ୍ଷଣିକ କ୍ରୋଧର ବିସ୍ଫୋରଣ ଯେପରି ବଡ଼ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପରିଣତ ନ ହୁଏ, ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ କିଛିଟା ବ୍ୟସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରନ୍ତି, ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସମୟରେ ବୁଡ଼ି ରହିପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସମୟ ଦେଇ ନପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ଦେବ ଏହି ରାମନବମୀ ପରଠାରୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବ ଆପଣଙ୍କର 9ମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ 8ମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ 8ମ ଭାବଟିକୁ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁଭ ସ୍ଥାନ ବୋଲି ମାନାଯାଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏପ୍ରିଲ 19 ପରେ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର 9ମ ଭାବକୁ ନିଜର ସ୍ୱଗୃହକୁ ଚଳନ କରିବେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଏକ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ତ 19 ତାରିଖ ପରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଯାଉଛି। 19 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆପଣ ଯାହା ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭାବି ଚିନ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା ଉଚିତ। ବିଶେଷ କରି ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଉଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ବହୁତ ଭାବି ଚିନ୍ତି ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି, ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଉଛି, ତ ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ ଏସବୁରେ ଭାବି ଚିନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ 19 ତାରିଖ ପରେ ଯଦି ଆପଣ ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବେ, ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କ୍ୟାରିୟର କଥା ଯଦି କହିବା ତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବର ଅଧିପତି ବୁଧ ବର୍ତ୍ତମାନ 6ଠ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏପ୍ରିଲ 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଧ ଏଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣ ଟିକେ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏପ୍ରିଲ 11 ପରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଧ 7ମ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ଉନ୍ନତି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରେ ସଫଳତା ମିଳିବ, କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ କ୍ୟାରିୟର ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ବି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ପରିଚାଳନାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ପରାମର୍ଶ ସହ ଜଡ଼ିତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ରାମନବମୀ ପରଠାରୁ ସମୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯଦିଓ କିଛିଟା ଛୋଟ ମୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ କିମ୍ବା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଦିଏ,
ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରାୟ 70% ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଯାହା ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଯଦି ପାରିବେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁବ ଘାସ ଏବଂ ଲଡ଼ୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।